Hello students, today we are going to learn next point. Before that, some revision. In that chapter we are already studied about what is enterprise resource planning. They are different things but they come together for a organization growth. So here, what is resource enterprise? Enterprise is a organization. What is resource? Resource is man, material, machinery, people. And what is a planning? Organization plan that resources for growth of organization. So that three things come together for growth of organization. That is called resource planning. After that, we are studied about central database. So what is central database? All information stored centrally and all departments in an organization use this information when they want. 24/7 they can access and use that information. Okay, that is called central database. After that, we are studied about fundamental units of ERP. There are 9 fundamental units of ERP. First one, financial model. Second, manufacturing model. Third, production planning model. HR module. Then inventory control module. Purchasing module. Then marketing module. After that, sales and distribution module. Quantity management module. That are 9 type of fundamental units of ERP. So let's discuss next point in that chapter, ERP and related technologies. There are 5 technologies related to ERP. So first is product life cycle management, PLM. PLM means product life cycle management. Second, management information system, IIS. IIS means management information system. Next one is supply chain management, SCM, supply chain management. After that, customer relationship management, CRM, customer relationship management. And last one is decision support system, DSS. These technologies is mostly used in ERP for a growth of organization. So first, product life cycle management, PLM. First point is product life cycle management is the process of managing the entire life cycle of a product. बघा या ठिकाणी काय सांगितलं त्यांनी, ही लाईफ सायकल कशासाठी वापरली जाते? मॅनेजिंग द एंटायर लाईफ सायकल ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज अ इम्पॉर्टंट वर्ड. प्रोडक्टच्या रिलेटेड संपूर्ण लाईफ सायकलसाठी काय वापरलं जातं? PLM वापरलं जातं. प्रोडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंट यूज केलं जातं. तशा प्रकारे बघा, जे रॉ मटेरियल आपलं येतं तिथून ते प्रोडक्शनपर्यंत तो प्रोडक्ट ज्या सायकलमधून जातो आहे त्याला काय म्हणायचं? प्रोडक्ट लाईफ सायकल. ईच अँड एव्हरी स्टेज. सेकंड पॉईंट, प्रोडक्ट लाईफ सायकल इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लाईफ स्पॅन ऑफ द प्रोडक्ट ॲज शोन इन द फिगर. प्रोडक्टचा लाईफ स्पॅन, तो प्रोडक्ट तयार होण्यासाठी लागणारा टाईम किती आहे ते कशामध्ये शो केलं जातं? PLM मध्ये शो केलं जातं. बघा इथं दिलं आहे त्यांनी, डिक्लाइन
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ आणि मॅच्युरिटी, ही काय आहे लाईफ सायकल आहे कशाची, प्रोडक्टची. नेक्स्ट पॉईंट बघा, द इन्फॉर्मेशन गॅदर्ड फ्रॉम प्रोडक्ट लाईफ सायकल will help an enterprise to understand the status of product in the existing market. कशासाठी यूज केले जातं हे PLM, की मार्केटमधलं त्याचं प्रोडक्टचं आपल्या स्टेटस काय आहे हे पाहण्यासाठी काय केलं जातं आहे, या लाईफ सायकलचा यूज केला जातं. म्हणजे प्रोडक्टचे रॉ मटेरियलपासून ते प्रोडक्टचं मार्केटिंग ते त्याचं विक्री होतोपर्यंत त्याची लाईफ सायकलचा पूर्ण अभ्यास कशामध्ये केला जातो, प्रोडक्ट लाईफ सायकल मॅनेजमेंटमध्ये केला जातो. ठीक आहे, ह्यासाठी काय वापरलं जातं आहे, PLM यूज केलं जातं आहे. सेकंड पॉईंट बघा आपला, मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम, MIS. In MIS there are 3 components, those are management information and system. There are 3 components. कुठले components आहेत MIS मध्ये, मॅनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन अँड सिस्टीम. मॅनेजमेंट म्हणजे काय, ऑर्गनायझेशन मॅनेज ऑल थिंग्स. सेकंड आहे इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस डेटा अँड सिस्टीम इज अ organization, or that 3 things comes under the management information system. Okay, second point is management is the end user of the data, that is decision maker. मॅनेजमेंट काय असतो, एंड युजर ऑफ द डेटा असतो. जो काय डेटा कलेक्ट होणार आहे त्याचा यूज कोण करणार आहे, मॅनेजमेंट करणार आहे. कशासाठी, योग्य डिसिजन्स घेण्यासाठी. इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड डेटा अँड सिस्टीम इज द इंटिग्रेशन अँड हॉलिस्टिक व्ह्यू ऑफ द एंटरप्राइज. इन्फॉर्मेशन काय असतं, प्रोसेस डेटा असतो. म्हणजे जी काय आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळालेली आहे ती कशावरती असते, वेगवेगळ्या प्रकारचा रॉ डेटा गोळा केला जातो, त्यावरून त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं आणि नंतर जे आपल्याला मिळते ती काय असते, इन्फॉर्मेशन असते. ते कशासाठी यूज केली जाते, फ्युचर प्लॅनिंगसाठी काय केली जाते, यूज केली जाते. अँड एंटरप्राइज मे कंटेन डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ एम्प्लॉईज. एंटरप्राइजमध्ये काय असतात, डिफरंट कॅटेगरीचे एम्प्लॉईज असतात. मग क्लार्क असतील, असिस्टंट असतील, ऑफिसर्स असतील. ओके, नेक्स्ट आहे, दिस डेटा इज प्रोसेस्ड अँड स्टोअर्ड इन अ सेंट्रलाइज डेटाबेस अँड इट मे अवेलेबल टू इट्स युजर्स वेन एवर इट इज नीडेड. आणि जी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट झालेली आहे ती कुठे स्टोअर केली जाते, सेंट्रली. कशामध्ये, डेटाबेसमध्ये. आणि नंतर जशी गरज आहे त्यानुसार काय केली जाते, ती इन्फॉर्मेशन यूज केली जाते. MIS हॅज कॅपॅबिलिटी टू जनरेट रिपोर्ट्स ॲज अँड वेन द युजर डिमांड्स इट. MIS काय करतं, रिपोर्ट्स जनरेट करतं. जो रॉ डेटा आहे त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करतं, इन्फॉर्मेशनमध्ये. आणि आफ्टर दॅट काय केलं जातं, रिपोर्ट्स क्रिएट केले जातात. आणि ते रिपोर्ट्स कशासाठी यूजफुल असतात, एंटरप्राइजच्या ग्रोथसाठी किंवा फ्युचर प्लॅनिंगसाठी. मग यामध्ये आपण 3 गोष्टी पाहिल्या, कुठल्या, मॅनेजमेंट काय करत असतं, डेटा डिसिजन मेकर. मॅनेजमेंट इज अ डेटा डिसिजन मेकर. जे काय डिसिजन घ्यायचं ते कोण घेणार आहे, मॅनेजमेंट घेणार आहे. सेकंड बघितलं इन्फॉर्मेशन काय असतो, प्रोसेस डेटा असतो. डेटावरती प्रोसेस करून इन्फॉर्मेशन क्रिएट केली जाते. कशासाठी क्रिएट केली जाते, इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स जनरेट करण्यासाठी. आणि एंटरप्राइजमध्ये काय असतं, डिफरंट कॅटेगरीचे आपले काय असतात, एम्प्लॉईज असतात. ते काय करत असतात, वर्क करत असतात. ठीक आहे, याला म्हणायचं MIS, मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम. नेक्स्ट बघा आपला, नेक्स्ट आहे सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. नेक्स्ट पॉईंट इज सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, SCM. द सप्लाय चेन consists of all activities associated with moving goods from the supply to customer. कशासाठी वापरले जाणार आहे, SCM
मुव्हिंग गुड्स, जे काय आपलं प्रोडक्ट असेल ते कशापासून, सप्लायरपासून कस्टमरपर्यंत कस्टमरला पोहोचण्यापर्यंतचं काम कुणाचं आहे, सप्लाय चेन मॅनेजमेंटचं काम आहे ते. इट बिंग्स विथ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल्स अँड एंड विथ रिसिविंग द गुड्स बाय द कस्टमर्स. सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये काय होतं, रॉ मटेरियल क्रिएट करायचं. रॉ मटेरियलमध्ये म्हणजे कच्चा माल कशाला लागतो आपल्याला, प्रोडक्ट क्रिएट करण्यासाठी. मग तिथून ते प्रोडक्ट विकला जातो आहे तोपर्यंत सगळं कुठल्या ह्याच्यामध्ये येतं आहे, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, SCMमध्ये मोडतं ते. ठीक आहे. फास्टर प्रोडक्ट डिलेवरी और अवेलेबिलिटी विल इन्क्रीज द सेल अँड सॅटिस्फॅक्शन ऑफ कस्टमर. फास्टर प्रोडक्ट डिलेवरी म्हणजे प्रोडक्ट क्रिएशनपासून ते प्रोडक्ट कस्टमरला मिळेपर्यंत सगळं सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये येतं. आणि त्याचं काम काय, सप्लाय चेन मॅनेजमेंटचं कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन बघणं. कस्टमरला जेवढा लवकर प्रोडक्ट मिळेल तेवढा कस्टमर काय असतो आपला, सॅटिस्फाय असतो. इथं दिलं आहे बघा फिगरमध्ये तुम्ही बघू शकता. रॉ मटेरियल, नंतर सप्लायर, मॅन्युफॅक्चर, डिस्ट्रीब्युशन, कस्टमर अँड लास्टला ते काय झालं आहे, कस्टमरला मिळालेलं आहे. म्हणजे प्रोडक्ट तयार होण्यापासून कस्टमरच्या हातात मिळेपर्यंत कशामधून जातं, सप्लाय चेन मॅनेजमेंटचं ते काम आहे. नेक्स्ट बघा, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, CRM. CRM is a term applied process implemented by company to handle its contact with its customer. नावामध्येच आहे त्याच्या कस्टमर रिलेशन. कस्टमरशी आपले रिलेशन वाढवण्यासाठी किंवा चांगले करण्यासाठी काय वापरलं जातं आहे, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, CRM. CRM covers methods and technologies used by companies to manage their relationship with clients. म्हणजेच कशासाठी CRM वापरले जाते, त्यांचे रिलेशनशिप्स कशाशी, कस्टमरशी मॅनेज करण्यासाठी, व्यवस्थित मॅनेज करण्यासाठी. CRM इट इन्क्लूड्स द कॅप्चर, स्टोअर अँड ॲनालिसिस ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन. जे काय कस्टमर फीडबॅक देत असतो प्रोडक्टबद्दल ते सगळं काय करायची, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची आणि ती सेंट्रली काय करायची, स्टोअर करायची. आणि त्याचं ॲनालिसिस करण्याचं काम कोण करत असतं, कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट. The data generated as a part of CRM, customers also want their data used by companies to provide a benefit to them. कंपनी तो डेटा कलेक्ट करते कशासाठी, कस्टमरला त्यामधून काहीतरी आपल्याला बेनिफिट देता येईल किंवा जे आपले ड्रॉबॅक्स आहेत ते कमी करता येतील आणि कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला वाढवता येईल. द टेक्नॉलॉजी रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट consist of database to store entire information about customer and software for inserting, analyzing and supporting customers. CRM काय करतं आहे, कस्टमरचा सगळा डेटा कलेक्ट करतं आणि डेटाबेसमध्ये स्टोअर करतं. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, नंतर सॉफ्टवेअर वापरून ॲनालायझिंग केलं जातं, त्या डेटाचं ॲनालिसिस केलं जातं आणि कशासाठी काय केले जातात, रिपोर्ट्स वगैरे जनरेट केले जातात, कशासाठी, कस्टमरचा सपोर्टिंग वाढवण्यासाठी किंवा कस्टमरशी रिलेशनशिप आपले व्यवस्थित ठेवण्यासाठी CRMचा काय केला जातो आहे, यूज केला जातो. बघा इथं दिलं आहे फिगर दिलेली आहे CRMची, मार्केटिंग, सेल्स, फीडबॅक, सपोर्ट. ठीक आहे. सुरुवातीला काय केलं जातं आहे, मार्केटिंग केलं जातं, सेल्स केला जातो. सेल्स केल्यानंतर त्या प्रोडक्टचा फीडबॅक घेतला जातो आहे. ठीक आहे. आणि तो फीडबॅक घेऊन काय केलं जातं आहे, कस्टमरला सपोर्ट केलं जातं. त्या प्रोडक्टचे ड्रॉबॅक्स काढण्यासाठी किंवा कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन पाहण्यासाठी काय केलं जातं, CRM रिलेशनशिप मॅनेजमेंट वापरलं जातं आहे. नेक्स्ट आहे आपली डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम. हाऊ टू मेक डिसिजन.
जे काय आपण डिसिजन घेणार आहे त्याला सपोर्ट करणारी काय ही सिस्टीम. डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम आर इंटरॅक्टिव्ह कम्प्युटर बेस्ड सिस्टीम that aids users in judgment and choice activities. चॉईस अँड ॲक्टिव्हिटीजसाठी काय करते आपल्याला ती मदत करते. इट इज कम्प्युटर प्रोग्राम ॲप्लिकेशन दॅट ॲनालिसिस बिझनेस डेटा अँड present it so that users can make business decisions more easily. बिझनेसचे काय डिसिजन इझी करण्यासाठी काय केली जाते, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमचा यूज केला जातो. त्यासाठी काय वापरले जात आहेत, कॉम्प्युटर प्रोग्राम ॲप्लिकेशन्स म्हणजे सॉफ्टवेअर वापरले जात आहेत. कशासाठी, डेटाचं ॲनालिसिस करण्यासाठी, बिझनेसच्या डेटाचं ॲनालिसिस करण्यासाठी ॲप्लिकेशन्स किंवा सॉफ्टवेअर्स वापरले जातात. फॉर एक्झाम्पल टॅली ERP9 असेल आपलं, किंवा त्यासारखे बरेच सॉफ्टवेअर्स आहेत. ते कशासाठी यूज केले जात आहेत, डिसिजन सपोर्ट सिस्टीमसाठी. किंवा ॲनालिसिस करणारे सॉफ्टवेअर्स आहेत जे आपल्याला रिपोर्ट्सच्या स्वरूपात काय करतात, डेटा प्रोव्हाइड करतात. त्यामुळे काय होतं, आपल्याला डिसिजन घेण्यासाठी मदत होती. DSS फोकसेस ऑन प्रोव्हाइडिंग हेल्प इन ॲनालायझिंग सिच्युएशन्स. ॲनालायझिंग सिच्युएशन्स म्हणजे जो काय आपल्याला डेटा मिळाला आहे त्यावरती काय करायचं आहे, प्रोसेस करायची आणि त्याचे रिपोर्ट्स तयार करायचे. रिपोर्ट्स सगळ्यांना माहिती आहेत, ग्राफच्या स्वरूपात रिपोर्ट्स काय केले जातात, शो केले जातात. त्यावरून आपल्याला काय कळतं की कुठल्या ठिकाणी आपला काय सिच्युएशन आहे, ग्रोथ किती आहे किंवा लॉस किती आहे, या स्वरूपाचे काय केले जातात, रिपोर्ट्स तयार केले जातात. DSS नीड्स अ स्ट्रॉंग डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम टू प्रोव्हाइड द सपोर्ट इन डिसिजन मेकिंग. पण DSSसाठी काय लागणार आहे, स्ट्रॉंग डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम लागणार आहे. म्हणजेच जे काय आपण ॲप्लिकेशन किंवा सॉफ्टवेअर वापरणार ते कसलं असलं पाहिजे, स्ट्रॉंग असलं पाहिजे. त्यामध्ये सर्व प्रकारचे ॲनालिसिस डेटावरती करता आले पाहिजेत. या ठिकाणी फिगरमध्ये दाखवलं बघा, सेंट्रली काय दिलेलं आहे, DSS डेटाबेस दिलेला आहे. त्या डेटाबेसमध्ये काय होणार आहे, ऑल इन्फॉर्मेशन काय होणार आहे, आपली स्टोअर होणार आहे कंपनीची. मग युजर्स काय करतील, इनपुट देतील, ठीक आहे, आणि त्या इनपुटचं ॲनालिसिस करून मॅनेजमेंटला काय होईल, डिसिजन घेण्यासाठी काय होणार आहे, त्याची मदत होणार आहे. अशा प्रकारे आपण काय बघितले, आपले डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम पाहिलेली आहे आपण या ठिकाणी. या आपण काय पाहिल्या, 5 ERP रिलेटेड टेक्नॉलॉजीज पाहिलेल्या आहेत. त्या हेल्प करतात कशाला, आपल्या कंपनीची ग्रोथ करण्यासाठी. नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला ERP अँड इंटरनेट. ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग अँड इंटरनेट. न्यू ट्रेंड इन ERP डेव्हलपमेंट अँड यूज इन्व्हॉल्व्स vendors making the software available to client companies to the internet. काही कंपन्यांचे सॉफ्टवेअर्स आहेत जे ऑनलाईन काय आहेत, अवेलेबल आहेत इंटरनेटवरती. ते यूज करून काय करू शकतात, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग केलं जाऊ शकतं. द कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्व्हर वेअर अँड ERP सिस्टीम इज इन्स्टॉल्ड अँड मेक क्लायंट्स इज डन थ्रू द इंटरनेट. फॉर एक्झाम्पल पाहायचं झालं तर एखादी कंपनी सपोज ॲब्रॉडमध्ये आहे, बाहेर आहे, किंवा दुसऱ्या स्टेटमध्ये आहे. तिथं सर्व डेटा काय आहे, सेंट्रली स्टोअर आहे. पण त्याची एक ब्रँच कुठे आहे, या ठिकाणी आपल्या बारामतीमध्ये आहे. तर काय करू शकतो आहे, तिथं जे सर्व्हरला डेटा स्टोअर असेल सेंट्रली, तो इंटरनेट थ्रू काय करू शकतो आहे, इथला युजरसुद्धा काय करू शकतो आहे, त्याचा वापर करू शकतो आहे. अशा प्रकारे काय केलं जातं, इंटरनेटचा वापर केला जातो कशामध्ये, ERP मध्ये, फॉर ग्रोथ ऑफ बिझनेस. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉईंट बघूयात आपण, बेनिफिट्स ऑफ ERP अँड लास्ट पॉईंट आहे लिमिटेशन्स ऑफ ERP. सो हिअर बेनिफिट्स ऑफ ERP. फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड रिसोर्स युटिलायझेशन. म्हणजेच काय,
युटिलायझेशन म्हणजे एकत्रीकरण. ERPचं युटिलाइज करायचं म्हणजे एकत्रित वापर करायचा. कशाचा? रिसोर्सचा, प्लॅनिंगचा. कशासाठी? युटिलायझेशन कॅन इन्शोर्ड करण्यासाठी. त्यामध्ये काय करणार आहे तुम्ही? रिसोर्सचं युटिलायझेशन करणार आहे, एकत्रीकरण करणार आहे. दॅट इज अ बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ERP. सेकंड वन इज बेटर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मीन्स मीटिंग मॅक्झिमम कस्टमर्स. जास्तीत जास्त कस्टमरला भेटणं, त्यांचे रिव्ह्यूज घेणं, त्यांना सर्विस प्रोव्हाइड करणं, हे सगळ्या गोष्टी कशामध्ये केल्या जात आहेत? ERPमध्ये केले जातात. त्यांच्या सॅटिस्फॅक्शनचा विचार केला जातो आहे. दॅट इज काय आहे? बेनिफिट काय आहे ऑफ ERP. थर्ड वन इज प्रोव्हाइड्स ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन. In today's world, an enterprise has to plan and manage future. To achieve these, enterprise needs high quality, relevant, updated and accurate information. युजरला काय आहे? जे आपले युजर्स आहेत त्यांना काय केली जाणार आहे? ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करणार आहे? ERP करणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे? ग्रोथ काय होणार आहे? वाढणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे डिसिजन मेकिंग कॅपॅबिलिटी. डिसिजन मेकिंग कॅपॅबिलिटी काय होणार आहे? वाढणार आहे. कारण तुम्हाला रिपोर्ट्स आणि इन्फॉर्मेशन योग्य स्वरूपात मिळणार आहे. त्यामुळे तुमचे डिसिजन घेण्याची कॅपॅबिलिटी काय होणार आहे? वाढणार आहे. कशामुळं? ERP मुळे तुम्ही ॲक्युरेट डिसिजन घेऊ शकता आणि ते स्मूथली आणि बेटर डिसिजनसाठी काय करणार आहे? आपल्याला हेल्प करणार आहे. नेक्स्ट पॉईंट आहे इनक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. An ERP system allows organization to more flexible so that they can more easily adapt and capitalize on new business opportunities. फ्लेक्सिबिलिटी वाढल्यामुळे काय होणार आहे? न्यू बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज ॲडॉप्ट करण्यासाठी काय होणार आहे? आपल्याला मदत होणार आहे. दॅट इज अ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ERP. इनक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट पॉईंट आहे इन्फॉर्मेशन इंटिग्रिटी. द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ERP काय आहे? इन्फॉर्मेशन इंटिग्रिटी. Its promotion of integration of various departments and hence we will get an entire from information about the enterprise. आपल्याला काय होणार आहे? ऑल डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर आणि जी काय आपल्याला इन्फॉर्मेशन पाहिजे ती आपल्याला अवेलेबल होणार आहे 24/7. कशामुळे? इंटिग्रिटीमुळे. आपण काय केलं आहे? सेंट्रली सर्व गोष्टी काय केलेल्या आहेत? स्टोअर केलेल्या आहेत. त्यामुळे इन्फॉर्मेशन आपल्याला काय होणार आहे? हव्या त्या टाईमला आपल्याला अवेलेबल होणार आहे. इंटिग्रिटी काय होणार आहे? आपली वाढणार आहे. त्यामुळे आपल्याला जे आपले काय गोल आहेत ते अचीव करण्यासाठी हेल्प होणार आहे. दॅट इज अ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ERP. सो हिअर वी सी लिमिटेशन्स ऑफ ERP. दॅट इज लास्ट पॉईंट ऑफ चॅप्टर. या ठिकाणी आपला ERP चॅप्टर काय होणार आहे? संपणार आहे. 2 लिमिटेशन्स पाहिल्यानंतर तर तुम्ही काय करायचं आहे? तुमच्या नोटबुकमध्ये या चॅप्टर खालचे सर्व एक्सरसाइज काय करायचे आहेत? लिहून ठेवायचे आहेत. ज्यावेळेस आपले कॉलेज स्टार्ट होईल त्यावेळेस आपण त्या चेक करणार आहोत. तर लिमिटेशन्स बघूयात. हाय कॉस्ट म्हणजे काय असणार आहे? जो काय आपल्याला ॲप्लिकेशन्स किंवा सॉफ्टवेअर्स इन्स्टॉल करावे लागणार आहेत ते हाय क्वालिटीचे असणार आहेत. त्यासाठी लागणारी कॉस्टसुद्धा काय असणार आहे? हाय असणार आहे. त्यासाठी लागणारे इक्विपमेंट आपल्याला आणावं लागतील. कॉम्प्युटर असेल, डेटाबेस सर्व्हर्स असतील. त्यामुळे आपली कॉस्ट काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे. दॅट इज अ ड्रॉबॅक ऑफ ऑर लिमिटेशन्स ऑफ ERP. अँड लास्ट वन रिक्वायरमेंट ऑफ ॲडिशनल ट्रेन स्टाफ. तर या ठिकाणी काय होणार आहे? ज्यावेळेस तुम्ही ERP वापरताय त्यासाठी जे लागणारे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्याचं इन्स्टॉलेशन असेल किंवा तो वापर करणारा स्टाफ आहे तो आपल्याला काय करावा लागणार आहे? ॲक्सेसमध्ये घ्यावा
लागणार आहे, त्याची जास्त प्रमाणात रिक्वायरमेंट असणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे पे करावे लागणार आहेत. दॅट इज अ सेकंड लिमिटेशन्स ऑफ ERP. So here we can finish our ERP chapter. Thank you.